this isn't a thread. It's actually a super thin noodle going through a needle. China is noodle heaven. Wheat noodles, rice noodles, thin, thick. The list of options is endless. This episode is all about noodles. We'll be featuring different kinds of noodles across China and show you how they're made and how they're served. This is Jingsi mian, literally gold-thread noodles. They're a specialty of Sichuan, where they've been around for over 100 years. And they're only made for special occasions.为什么叫金丝面？它因为它这个面和出来之后，它的颜色金黄，擀出来就像金箔一样。Making these noodles is extremely time-consuming. It can take up to 2 hours to produce one batch. Chefs spend their entire career trying to master it. And this guy is one of the few people in China who know how to make it. 我的全名是杨永福，我做了24年的面。四川小吃特别多，金丝面在这个小吃里面，它是特别讲究的一个面条。它比担担面或者是比重庆的小面，它做的更精细，因为在行业里面它平时很难见到，所以说它的分量特别重，它在行业里面的名气特别大。这个面平常都不会做，特殊的嘉宾或者是特殊的宴请才会做这个面。一团面我现在是4两面粉，4两鸡蛋，基本上就可以煮到30碗面。一碗这个金丝面里边最少也应该是在200根到400根吧。金丝面的主要材料原材料有北方的优质面粉，然后的土鸭蛋或者是土鸡蛋蛋黄，最好是用土鸭蛋，颜色更金黄一些。他用这个粘液把整个面团融合到一块，最后揉成面团，很短的时间就要给它擀制成，擀不好的话它就会发酵。金丝面它的要求就是不加水，必须要用蛋黄，用蛋黄来代替水，它揉出来的面才会更筋道。最难的部分应该就是切面了，因为它讲究一个刀工。这个刀工的话，要根据个人的一些情况，要慢慢的历练，这个不是1天2天就能练出来的。切金丝面它有一个讲究，就是第一站姿一定要准，然后手握刀一定要握得准，一定是手腕用力，下刀一定要准要狠，切出来的面才能达到我们要求的效果。这把刀是我祖师爷传下来的，应该是我们行业里面的传世之宝。这把刀的历史应该有100多年了。它有很特殊的一个特性，就是基本上终身都可以不磨，刀的硬度特别好，而且它的刀把拿到手上很润手，很实用。这个刀把是用这个金丝楠木做成的。Nanmu is a rare type of wood native to China. It's known for its smooth texture while also being super tough. It was often used to make furniture and utensils for royalty. 这个金丝面它的要求是，它擀出来它是薄如纸、细如绸，切出来跟发丝一样细。这个要很多年的一个刀工才能把握住这个面的粗细，切出来要一致，要匀称。这个倒是没有仔细的量过，但是细到可以穿针。While most Sichuan noodle dishes pack a lot of spice, this one doesn't. There's just one main ingredient in the broth, a castrated chicken. 煮这个金丝面特别讲究，首先第一，它要求一股好的汤，这锅汤要炖得好，要采用一个现鸡。现鸡就是它既不是母鸡，也不是公鸡，鸡在很小的时候就给它现掉了。Chicken castration is also practiced in Spain and France. The idea is that the lack of sex hormones makes the poultry more tender and juicy. 炖出来的汤，它的鸡味更浓。这个面煮到锅里，水开以后，1到2分钟就可以挑到碗里。
The soup has to be clear to bring out the color of the noodles. 其他都没有别的要求，就是一定是原汤要好。做我们这个行业就是要吃苦，要勤学苦练。首先这把刀特别重，拿到手里3到5分钟，手上就会很吃力，所以说要经常练。我应该是特别喜欢这个行业。大刀金丝面它也属于我们这个川菜文化里边，整个中国文化里边的一部分。它这个是一种传承，一种记忆，是我们整个中华民族的一个精髓。Here's a pot of noodles getting cooked. You're probably wondering, what is this doing here? It's too small to be a lid, and it's just kind of floating around. But for noodle shops in this part of China, this floating lid is the key to a bowl of fantastic noodles. Today we're in eastern China, in a city called Zhenjiang, located on the banks of the Yangtze River. The specialty here is a dish called guogai mian, or pot-lid noodles. But what are pot-lid noodles, and why is there a lid floating inside? For the answer, we talked to this guy, the president of the local pot-lid noodle association. 这个锅盖呢，就是山麦做的啊。这个小锅盖，就大锅里面漂个小锅盖。那个小锅盖的作用呢，你比如你这个面条不要动它，这个面那它马上喷下来。它其实呢，如果说它这个水多的话，这个抹的就会打到外面来。锅盖下面一摆，它抹的打不出来，这是一个作用。第二个呢，就是面条它要一团一团的之后呢，在锅盖下面附着跟着这个水走，然后呢滚起来了，冷水一浇，冷水，这时候面条就成熟是最好的时候。你看这个时候面条就好了。The noodles are made fresh every day. These are the ingredients. The flour is locally grown, the egg gives it color, the alkaline powder gives it a bit of chew, and water turns it all into dough. Traditionally, the dough is kneaded by jumping up and down on a bamboo pole. It all used to be handmade. 它挑的面是活的，机器压的是死的。 But nowadays, most noodles are machine-made and shipped to restaurants the morning they're served. 我的名字叫刘禅，然后我的面馆叫新达面馆，反正已经开了10几年了。我们祖辈挑过，直到我们现在就没挑过。对，浙江的锅盖面它跟其他地区的不同之处就是在于它含碱，所以有碱香味。你吃出来了吗？它有碱香味。正常的情况要3分钟左右吧。浙江的3大怪就是一个是小肉，一个就是醋，还有一个就是锅盖，面锅里面飘锅盖，这浙江的3大特色。Zhenjiang is famous for its black vinegar, a sharp malty acid that's made with rice. There's also sugar, soy sauce, and a bit of scallions and garlic. There are also many other toppings, but a local favorite is river eel. 长鱼相对来说呢，长鱼它的这个顽强生命力很强嘛。长鱼面有炒的，有烫的，有2种。炒的就炒好了，熟的炒香一份。还有的就是放在碗底下，它在生的在面锅里面烫一下，烫到一个7成熟，放在碗底下，用面一盖上去，你一吃的时候是很嫩的。The eels are harvested here from the Yangtze River. It's the same river that brought wheat noodles to Zhenjiang. Zhenjiang traditionally didn't make wheat noodles. When it comes to carbs, China follows a north-south divide. The north, because it's more arid, specializes in wheat, and the south, where Zhenjiang is located, traditionally specialized in rice. So wheat had to be brought down from the north. 那个时候我们这个样是中苏一个城市，它的南北交汇的一个主要城市。我们这个马路上全部是码头，码头边上全是一些商铺，特别是锅盖面啊，这个面条很多，这都是北方引进来的。这个浙江的锅盖面跟北方的面条还是存在着很大的差异的。北方人吃面条，要不就是把那个酱油的，就是生酱油就这样子直接吃的，要不就是放一点盐、味精，放一点油在里面吃的。
而浙江的面条就不同，它所有的东西都要经过加工的，熬的混油也不像自己家里的熬制的混油，它也需要加很多香料在里面熬，所以吃起来也很香。然后酱油呢，它也是熬出来，也不是生的，里面也加了很多药材在里面熬出来的，就是它吃起来跟白饭还是不同的，很香。The floating lid came later when the Qianlong Emperor visited Zhenjiang. The story goes that a chef accidentally dropped a lid in the pot. 然后乾隆也不知道，就吃了以后感觉这个面条特别好吃，就感觉就说，咦，这个面条怎么下出来的呢？然后他就说不小心把那个檀木的锅盖掉到里面了，还有很香的木质的香味，所以就是与一般的面条就是有不同之处。While many people swear by it, the truth is that the lid is a bit gimmicky. Most people can't really taste the difference, and the noodles can be made completely without the lid. But the people here are proud of it because it's a big part of the city's culinary identity. 浙江的锅盖面祖辈开始就有了，都有恐怕有300年的历史都不止了。因为浙江的锅盖面很多，所以浙江就专门的锅盖面的锅盖面都有。基本上的话，1年换1个也估计差不多。基本上估计有700-800碗嘛，反正一天要下200多斤面条。街上大街小巷全是面条店。镇江我们现在不完全统计1万多家，就是市区，但是他们每一个人的这种特色都不一样，有重有轻，有香，有平淡都有。全国的面条，各地的面条很多都有特色。一方水土养一方人，我们镇江人就喜欢镇江的锅盖面。这个拉链这是没有什么技术还是什么。原料如果好，那我随便做都好。We're in Fujian in eastern China. The province is known for these thin wheat noodles called misua, which are entirely handmade and sun-dried. They can be stretched to over 100 feet, which is why some people consider it the longest noodle in China. 我叫黄家，我做面线40多年了。我们祖辈就是做面线的，到我这一代就是第4代了。一般就是早上起来开始和面。我们做这个面线，主要的就是原料，原料就是面粉。这10几年都选用这一家的面粉。就是在泉州那边实施有一家面粉厂，那个家的质量比较可靠。我们做这个手工的，只是有一点盐巴跟水跟这个面粉，就没有其他的。这个和面和好，那就倒出来，在一个不锈钢板上，就用擀面杖给它擀平。我每天做100多斤啊，到冬天才要做到100-200斤啊。这种面线温度、湿度要控制，这个机器主要就是给它有一个温度、湿度能控制。The dough is left to rest so that the gluten can develop. These proteins bind together and make the dough more elastic and stretchy. 我们这种是靠那个时间来给它醒面，给它发酵，那才有面的味道。这个手工的实际上也没有什么工具，就是一把刀子切条的，然后就是竹筐。兰州拉面它是有放一点添加剂，不然它那种也没办法那样一直拉。像我们这种就是靠那个时间给它发酵，它才有这个筋道，才会拉的。没发酵不够，你一拉它就断。我们这种有发酵的，它有这个面的味道。这个历史说起来是有1000多年的历史的。Because the noodles are stretched to over 100 feet, they're often eaten on birthdays as a symbol of longevity.
有一点玉米粉给它做辅导原料，不会连在一起。在我们这边就没有人要吃这个机器，因为它没有口感，也没有面的味道，筋道什么都没有。我们这边的人都不想吃这个，还是我这个就是有一个非物质文化遗产。一根面线就可拉32米长，用晒太阳吹方的，这有面的味道。如果用风干的，那就也没有面的味道。一般做的是我自己做，那像我家人就帮我来打成一片一片哦，还是那一般做的都是我自己做的。啊，讲话以后别人能听无？不要听你甲我讲话才迄条啊。你甲讲我咧，甲你卖面线，啊，甲你切割，啊，甲你煮酱。帮我做面线，还就是做煮饭、洗衣服了，还是有时候卖面线，什么都是他来。一般我做就没有去弄这一些的，买卖就他去买卖。一般的人都是自己来我们这边买，没有给那些批发商卖，就是一般就是零售卖的。口感，我们这个手工做的，吃起来有面的味道，比较还有会软会 Q。我们自己家做的是海蛎啊、葱头油啊，有放一点青菜啊。其他的你要放什么料，这是海鲜什么什么，这是看人家的条件怎么样，不然我们这种只有葱头油就可以吃。以前就是我的父亲死得早一点，我还小，我就跟别人进修一下就回来，就自己经营做这个手工面线。我们政府他就叫我们要继续传下去，叫别人要来学，别人都不想学，只好就自己的儿子，他现在做起来跟我的面线也差不了什么，一般面粉好。什么人只要会做这个面线，做出来就好。面粉坏，不要说我，不要说师傅，连天上的仙来也没办法。面粉质量不好，谁都没办法。削这个刀削面是有标准的，每2分钟180刀。一般刀削面削刀削面都在7寸到8寸，刀不离面，面不离刀。Today we're in Shanxi, where noodles are king. 山西是面食的故乡，又称是一面百吃。And this type of noodle, true to its name, is called 刀削面, knife-cut noodles. 刀削面是山西面食5大面食之一，所以刀削面上比较下功夫。我叫智树琴，从事刀削面工作，从学习到现在已经32年了。首先，它也是有历史的。首先，老以前人们都是以铁皮了什么了为了省事儿，后面经过年代长了，经过师傅们的精心改造。用这个锡钢片做出来的刀，首先这锡钢片做出来的刀快、利。做刀削面的第一步是和面，面的比例是1斤面粉4两水。这刀削面的口感主要区别在于面粉，一般面粉选用碱性小一点的，韧劲大一点的。韧劲就是有劲儿，面劲儿。面筋削出来的面口感好，有韧性，一定要把面揉光，必须达到盆光、面光、手光。揉光以后烧醒5、6分钟、10分钟，这就可以开始削面下锅。一般刀削面的工具分为平刀和钩刀，大致2种。一般这个刀削面的工具都是我们自己制作。现在我用的是大同的钩刀面，
它是用锡钢片做出来的，因为锡钢片它粉粒，磨出来以后相当粉粒，没有毛边，柳叶形。这个削刀削面呀，必须得上下削平。一般削刀削面都在7寸到8寸。在学习的过程中，师傅们精心教导，手把手的教你，完了就是基本功了，和面了，完了就自己苦练。我就苦练，觉得最难的就是掌握那个角度，刀削面和面的角度，因为刀削面必须的刀不离面，面不离刀。刚开始练刀削面的时候啊，越练觉得越难。后面完了以后，基本上掌握住角度那些，也就轻松多了。削好面以后捞出来，一般1分钟我们走饭正常的走饭，能1分钟就是2到3碗。咱们有特制的配头，刀削面的卤主要就是炸酱配的西红柿，完了另外带上菜码，比如黄瓜丝、蒜瓣、芝麻，这就可以直接上桌。为什么人们喜欢吃这个刀削面呢？因为刀削面口感独特，有韧性，爽滑。我想的客人吃了肯定满意。